बई दलेर मौका पैदा करता ते जेड़ा बुज़दिल ते बैड़ा होंदा वो सारी जिंदगी ढूंढदा रहिंदा कभी भी नहीं लगे। हो सकदा तुसीं अपने करीबी घर वाले बंदे ना बदल सको, दुनिया बदल लो, इस गल च बहस भी नहीं पाते जी। अल्लाह ताला जिन हदायत दे दे असीं ये कर सकते हैं कि असीं सारा जिले जितने किसान उन्होंने सारे ने इकट्ठे किया जाए, उन्होंने बुला के फिर उस उत्ते जिहड़ी तुहाडियां लोकल जितने तक पिंड की सतह ते दुआडे आरदियां दुआडे जैसियां इन्हां ने तंजीमां ने उन्होंने लोगों रोल अदा नहीं करना ते उतने तक ये मैसेज नहीं फैल सकता। उत्तों आगे बंदा नहीं लोड़ है रहनुमाई की, जिमींदारां ते लोड़ है गौरमेंट की फोकस की, जिमींदारां ते लोड़ है कि जिमींदार की फसल गौरमेंट नूं पता होवे बे ए इतनी ये गढ़ रहे साडे मुल्क च इतनी लोड़ है, साडे कोल बाहर इतनी बंदे अल्लाह मदद करनी है साडी। एक तो इस ते दुश्मनी खत्म होवे, नशे दे खात्मा इस ते होवे, उशर ज़कात ते इसनों मॉडल बनाया जाए। इस पिंड चो कोई बंदा पढ़ना होवे उन्हें सारियां नूं घरां छोटा मोटा उस शुरू दे इस पिंड नूं मॉडल बना के इस पिंड मॉडल बनाने तो बाद अगे होना शुरू करिए। सारे जिले एकदम जो असी नहीं करांगे, इस ते फिर दूजी तंजीमन बुलाया जाए, फिर उन्होंने दिखाया जाए, वो देखन के फिर उन्होंने कापी करके ते वो इस इन्हां उत्ते काम करन दे। ये नेरा तुसीं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, उन्होंने जिहड़े उशर ज़कात नहीं देंदे उन्होंने जिहड़ी उस अग तो बचा रहे हो ना। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم। शादियां का जो प्रॉब्लम है ना जेज की जी एक रखी अभी उसकी वजह तो काफ़ी बच्चियां जड़ियाँ शादी तो रह रही ने, जवान शादियां ने, उस तो गलत काम हो रहा है, बच्चे ने बच्चियां ने मास्टर में दसिया अजीरा में दसिया थोड़ा जहा खाना पीना या खर्चे घट हो जाए। गरीब बच्चियां ने साड़ी कोशिश ये होनी चाहिए पिंड की जी कोई गरीब बंदा है ना बच्ची की शादी नहीं करता, दीन भी मना करता है तो साडा कल्चर भी मना करता वा जेड़ा असी शादियां करनी ते खाना ज्यादा जाया करते। नशा जेड़ा नुकसान दे रहा है, बच्चों दी सेहत जिंदगियां खराब हो रही हैं, उन्होंने वास्ते तुसी केबल के जरिए पै कोई डॉक्टर साहब जिहड़े ने वो मशवरे देन उस मसैल हैं जेड़े कि थोड़ी जी गल हुंदी तो असीं थाणियां कचहरियां लै जांदे कि साडे पिंड चो एक मुसैलती कमेटी होनी चाहिए। तुहाडे 10 बंदे होण या 50 बंदा होए या जदों तुसीं जा जन्नत फर्ज किफाया फर्ज जेड़ा उधर जांदा कोई नहीं। अच्छा फिर ये कि तुहाडी ये बंदे ने दस दिता जाए कि जेड़ी कबर है उस तक जाने कितना सवाब है कहंदा नहीं उत्थे उहदी तदवीन तक कितना कब्रिस्तान रीशेप करके उन्होंने सोहनी कबर जी सी कब्रिस्तान में बड़ा मॉडल कब्रिस्तान बना तुहानूं मैं दिखावांगा कि कब्रिस्तान एक इदारा इंस्टीट्यूशन है। कब्रिस्तान वैद एक वो जगह है जिसे दुनिया का सुकून जिसे लड़ाई झगड़ा कोई नहीं होर तो दुनिया कोई जगह ऐसी है ही कोई नहीं। ते कब्रिस्तान तुहाडे दा हाल की ये दसो, खोतियां चुग रही मच्छी हाल ही कोई नहीं, जानते ही नहीं है। 10वीं वाले दिन साल एक दिन जाके तो समझते ने बड़ा टाले चाड़िया तुसी जी परस को टुर जाना, अज जेडे नहीं जाते फिर तुहाडे लोग की जाना जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले मना किया गया फिर आखे जाओ कि दोनों आखिर दी याद दिलाओ कबरां तो। अच्छा लाजमी नहीं कच्ची कबर सोहनी बनी हुई तो साफ सुथरी हो एडी सोहनी लगदी चीजें ना बनाइयां नसी तो नहीं तुसी मैं तो नहीं नसी बदल सकते। तुसी कोई मैसेज दिओ भाई कबर ते आओ साफ सुथरा रखो। एक दो बंदे जेडे सफाई होती सही सफाई सुथराई करन जेड़ा ओदे विच स्पीकर पे होवे तो मैं बड़े बड़े जनाजे वेखे उत्थे ना बत्ती होंदी है ना ओ तकबीर तक आवाज पिछले नहीं जाती जी। इतनी तुसी बेदर्दी नाल बंदे दुनिया तो करदे हो ते इतनी बेहिसी ना शऊर दा साडा जेड़ा लेवल है ना जेड़ा असल होना तुहाडी शादी माहौल अच्छा हो जाए तुहाडे जनाजे ते अच्छा माहौल हो जाए तो तुहाडी गमी दी ये त्रै चीज़ां जित्थे तुसीं इकट्ठे होंदे
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 1500 2000 ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਮਾਨ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਬੈਠ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਚੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੂਹ ਗਿਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਪਾਓ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਲੋਗों को बहना छाड़ दो। जितो अच्छी गल लगती उत्थे जाके बह के उन्होंने गल्लां सीखे या जिते जवाब ना दे सकते हो तो उठ जाओ, वो तो उठ जाओ। इहदे ते काम ढेर सारे करन वाले, तो कोई एडा बड़ा काम नहीं है। तुसीं औखे काम करके तुसीं ताज बना लिया, एडा बड़ा काम है। इन थोड़ी थोड़ी ये चीज़ां इन्हां नूं सारे इन्हां दी सेटिंग करके फिर इन्हां विचों 8 10 15 बंदे जिहड़े उन्हां च एक बंदे दी जिम्मेदारी दे जिहड़े तुसीं इस शोबे देखना जी। मिसाल तौर ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਦੁਆਨ ਵਸਾਇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। और मैं उन्होंने लिख के देना ਤੁਹਾਡੇ 70% ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਕਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਧਿਆਨਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਾਲ ਟੁੱਟ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਚੋਖਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 1% ਰੇ ਬਣਾ ਹਦੀਸ ਥੋੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਯਮਨ ਅਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹਕੀਮ ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੀਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਜ ਖਾਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਵਾਸਤੇ नहीं वो पानी शानी पहलो पी लो चाहे पियो ऐसे मैं घट खा लो ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭੁੱਖ ਰੱਖਣੇ ਲਈ ਜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਬੇਤਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਖਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਪੇ ਹੈ ਖਾਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਚਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਸਮ ਆਈ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਚਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਚਰਾ ਪੀਪਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਸਜਿਦ ਹੋ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਛੱਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣਾ ਸਟੀਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਲ ਵੱਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਾਲਜ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਬਚਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫालतू ਉਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚ ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਔਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਬਤ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਫੀ ਮੰਨਫੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤਾਕਤ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਢੇਰ ਸਾਰੇ और बहुत सारे साढ़े तो अल्लाह ने करवाने ये मेरा नहीं दावा है साहब कि असी 100% काबू पा लवांगे लेकिन ये दावा जरूर है बस बहुत सारे बुराइयों से काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। और मजीद ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਲੇ पिंड वाले बंदे पिंड विचों भी अगर कोई होर करता तो वो भी एक वैध कम है जिहड़ा जिहदे विच दीन च मुकाबलेबाजी का आख्या गया वो एक नेकी करता तो तुसीं उस तो बाद की नेकी करना बाकी तो मुकाबलाबाजी तो मना किया वो बाकी जी उस तो इलावा कोई इंसान अकेले कुल ना ही कोई सारा कुछ सीख के ना कोई मां के पेट तो सीख के होता है इंसान जड़ा वो जिंदगी पैदा होने तो कब्र तक सीखता रहता है और जो मेरा शऊर है जो सीखा है मेरी कोशिश है कि वसाइल ज़ाया न हो पिंडा में जाके तुहाडे कोलों तुहाडा बुजुर्ग हो तुहाडे कोलों सीखांगे जिहड़ा मैनूं पता है उस चोरों की रहनुमाई करांगे ते मिल जुल के इस नूं होर इस काम नूं अच्छा होर जिहड़ा होर है उन्होंने कीता जाए फिर और मजीद जिहड़ा काम है वो ऐसे कामां नूं पकड़िया जाए जिहड़े तालीम और शऊर नाल आने वाले जोड़े 5 साल उन्होंने असी बुनियाद रखिए कि जोड़े एक पाकिस्तान की मिसाल साबित हो और इतों बड़े लोग जोड़े सनो दानश्वर निकलन और उस सोच असी आने वाले नस्ल चो ये पा सकिए कि ये कम फायदेमंद है बेहतर है इज्जत है किरदार है ये बंदा हमेशा जिंदा रहता है ना कोई बंदा कोठी बंगले या बत्ती इकतदार नाल वैध काम है जोड़ा अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा मकसद दुनिया से कि तू इंसान ने तेन भेज रहा तेरा मकसद हयात जोड़ा वो है वो अल्लाह के बंदे नाल प्यार तो इतने अल्लाह ने फिर तकसीम कर दी कि हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद हुकूकुल इबाद से जोड़ा सी वो माफ़ी की कतल नहीं किया हुकूकुल्लाह की माफ़ी की गुंजाइश जी रखी लिहाजा हुकूकुल इबाद जोड़े सन वो उन्होंने जिम्मेदारी और असी सारे मेरे समेत सारे मेरे समेत असी हर रोज़ हर लम्हे हर वक्त असी अपनी सारी इस्लाह है वो असी करते रहिए नाल ताकि असी इन सारे चीज़ों होने नाल असी इंसान हाँ असी इंसान खता का मसला है इंसान जरा इधर गलती कुताई जी हो जाती है सिर्फ ये कि जिसे इंसान बचता है तो वो अपने आप वो अपने शऊर जरा उस रखे कि मैं या अल्लाह मैंने बचाओ मेरी सोच भटक रही है तुसी अपने एक तजर्बा तुसी थोड़ा थोड़ा दसो कि तुसी अपने दोस्त पंजाबी तो तुसी ये जो काम है तुसी की महसूस की करते हो इस में शुरू करते हैं बाकी ये छोड़ और ये जी चीज़ है ये एक असी इतने बैठे हाँ बंदे 40 बंदे बैठे हैं इतों गल हो गई दूजी है कि दुनिया में टैक्नोलॉजी साढ़े लोग बुराई तो फैलाने वास अखबार ते गाली रोज़ सियासतदान बड़े बड़े नहीं होते गाली कट देते दुनिया का मीडिया उन्होंने तो सबक लैके मुआशरे जी उस बुराई फैल रही अच्छा लोग जरा पिछे नीयत है कि वो तशहीर की वजह तो लोग इस काम आउन तो बहुत वड्डी बात अगर तुसी कल्ले भी वो नीयत ठीक नहीं
तो कोई फायदा नहीं। अल्लाह तो नीता ना। और मैंने तो बड़ी खुशी हुई बड़े बुजुर्गों के माशाअल्लाह खूबसूरत चेहरे और खूबसूरत अल्लाह की सुनते रसूल जी रखें नेक काम। तुसी अपना अपना तजर्बा दसो, तुसी दसो और किहड़े काम होना चाहिए, मजीद बेहतरी किवें होनी चाहिए। और ये नाल असीं बेहतर करने तो बाद अगे एक ऐसा बहुत है ना, ऐसा माहौल बनाया जाए ना बहुत कि मैंने अगले दिन मेरा दोस्त है वो सुनाया रिहाड़ी का है, उन्हें कि साढ़े पिंड चो अज तक एक FIR नहीं है, एक FIR नहीं है। मैं एक BBC की रिपोर्ट पढ़ी थी रसूलपुरे सिंध नाल दूर है, उस पिंड एक बंदा सिगरेट नहीं पी जी, और कोई बंदा अनपढ़। लिहाजा ये मुमकिन है। अल्लाह ने सन वसाइल दे छे, अल्लाह ने सन सेहत तंदुरुस्ती सारे ने दो दो अखी दो हाथ ये सारे दिते बराबरी दी। हुण ये कि असीं दा इस्तेमाल की करने ते साडे हाथ ये हाथ तकलीफ ही दे सकदे तो भी दे सकदे। की तुहाडा तजर्बा जिंदगी तुसीं की समझदे हो या इस काम दा की हुण करना अपनी मैनूं थोड़ी सलाह दिओ मशवरा दिओ कोई इस काम नूं होर मजीद जेह्ड़ा सी इहनूं बेहतर करके। जी साहब तुसी शुरू करो। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਮਰਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਉਹ ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਦਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ कि गल्ला रहनी दुनिया सब फनी है ना जी। हाँ इतने 10 साल 20 साल पहले नहीं पता कोई रूढ़ी होगी की होएगा, हुण कोटी नहीं पता 20 साल बाद इतने की होना जी। बकाया बाकी तो सिर्फ रह जाना बस बाकी फनी जी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਊਦੀ ਅਰਬ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਊਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ। ਕਦੋਂ ਸੋਚੀ ਅਰਬ ਗੈਸ ਵਾਪਸ ਕਰੋ? ਮੈਂ 77 ਚ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ 76 ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 95 ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਸਾਡੀ ਜੀ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ। ਇਹ 95 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਛੱਪੜ ਇਹ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 50 60 ਹਜ਼ਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਲੋੜ ਪਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੁੜੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਜਮਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਮਾਂਗੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲੰਗ ਸੀ, ਸੋਲੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣੀ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ,
ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ 7-8 ਲੱਖ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਲ ਬਜਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਟੀਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ 35-40 ਮਿੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਓ ਈਜ਼ੀ। ਚਲੋ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾ 9-9.5 ਲੱਖ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ। ਮਤਲਬ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜਿਆ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ 35-40, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜੇ ਐਡੇ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਏ ਨੇ, 4 ਪਲਾਂਟ ਨੇ, 6000 ਦੀ 6500 ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗਾਲਬਨ ਕੋ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗੰਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਟਾਇਲ, 50,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ੇਗਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਏਕੜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਾਲਬਨ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਵਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸਾਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ 31,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਅਸਾਂ ਟਾਇਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਟਫ ਟਾਇਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਛੋਟੇ ਕਈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਲਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗਰਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬॉयਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਈ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਆਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਮਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫਲਾਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚ ਅੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ
ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਟਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਸਵਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਭੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ से इलाज कराना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ, ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਹੋਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਘਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਸ਼ੌਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਈ ਇਲਾਜ ਪਰਹੇਜ਼ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵੇ ਬਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਟਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਤਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾरून ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਊਫ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਲਾਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਸ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੋ ਮਿਲੇ। ਬਈ ਦਲੇਰ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਬੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢੂੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਖੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 50-60 ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਆਣ, ਉਹ ਛੋਰਾ ਕੋ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਉਹ ਦੇਗਾ ਹੀ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਜਜ਼ਬਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਭਾਈਬੰਦੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਗੱਲ ਇਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ बढ़िया पूछे तुमने कुछ भी नहीं किया, मैं इनसे प्यार की तुसी सख्ती नाल तुसी अपना जब तक तुसी समझ रहे होंगे मैं कंट्रोल कर रहे लेकिन नहीं होता वो सख्ती वाला वो जब तक अंदर तुहाडी गल पा रहा होंदा वो वड्डा हो के रिएक्ट करता है।
प्यार ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਛਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾ ਵਿਗੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਵਿਗੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਛੱਡੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੁੱਟ ਰਲਦੀ ਪਈ ਹੋਰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤੀਜੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਵਿਗਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਵਿਗਾ ਰਲਦਾ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ ਗੁੱਟ ਰਲਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੇਵੇ ਇੱਥੇ ਵਿਗਾ ਤੇ ਕੋਠੀ ਨਿੱਕੀ ਗੋਡੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਤੇ 100 ਪਲਾਟ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕੋ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਨ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌ ਡਗਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਜਦ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ 10,000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ 125 ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹ 20,000 ਤੋਂ 50,000 ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਟ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 100% ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਲ ਹਰ 15 ਰੁਪਈਆ 50 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ 4 ਅਸੂਲ ਨੇ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਜ਼ਾਕਾਰੀਅਤ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੈਗਾਮਾਤ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਡੋਨਰ ਔਰ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੋਦੇ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਇਤਨੀ ਇਹ ਘਟ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਤਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੰਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ खुद जिमीदार सन कोई नहीं पैसे होंगे उसकी वजह दो चीज़ें भी साड़ी ये समझ लो किसी सिर से नहीं होते या गौरमेंट की पॉलिसियां भी जमींदार जमीन घटना जोड़ा वो वास्ते तो एक दुनिया का कानून जोड़ा ना फ्रांस ये होता कि 2 बच्चे ने ना उस जमीन ने जोड़ा सी ना वो नंबरदारी वाली जमीन तकसीम हो जाती है एक नूं पता है मैं अपना काम करना जमीन ने अगों बदल देना एक दूजा उन्होंने जमीनों में एक हिस्सा मखसूस है जिसे जगल होना जिसकी वजह तो बारिश हवा और माहौल अच्छा रहता साढ़े कोल मॉडल जोड़ा ने साढ़े कोल अजीब जिहा है तो जमींदार वाकई जो छोटा जमींदार है वो गैर काश्तकार नाल होर ज़्यादा परेशान है जिन्हों के बाहर कोई जातक है या कोई नौकरी तुर गया तो ठीक ने जेडे पिछले जमींदार ने ना इन्होंने जमींदारों सारिਆਂ ते करना चाहिए भी जो तुहाडे किले च नहीं कुछ बचदा तो फिर तुम किले तो सिर छड़ा के तो कोई होर काम कर लो एक मुरब्बे वाला जोड़ा नहीं जमीनदार ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अच्छे चौक च रेहड़ी लाने वाला बाले पैसे कमाਉਂਦਾ लिहाजा वो बंदा से चीज़ां तो सोचने वाली बेहतर हो सकती तो मेरा एक आइडिया है हाँ जो मेरा आइडिया है साडा रकबा है लोके का ना वो तकरीबन जो जिन असी गैर आबाद होंगे सेम वो फार्मिंग हो गई फिश फार्मिंग 5,500 एकड़ रकबा साडा
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਦ ਘਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਘਰ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਜਾਂ 5 ਜੋ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ 4 ਏਕੜ ਦਾ, 3 ਏਕੜ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਦਾ, 8 ਏਕੜ ਦਾ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯਾਰ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣੇ। ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੂਤ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਜੀ, ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਠੀਕ ਅਖੂਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਛੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਸਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਘੰਟਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ 150 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਈਏ। ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਸਟ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਆਪਣਾ ਉਸ਼ਰ 4 ਮੁਰੱਬੇ ਦਾ ਉਸ਼ਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ 5000 5.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਡੀ ਫਸਲ 2 ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਕਣਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੱਠਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 10 ਟੋਪਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 40 ਟੋਪੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 4 ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉਸ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਚूंकि फर्ज है ना जी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਦਕਾਤ ਦੇ ਮਸਾਰਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮੂਮਨ ਇੱਥੇ ਐਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਕਾਤੇ ਵਾਜਬਾਨ ਮਸਾਕੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਉਹ ਉਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਸਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੋ ਥੋੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਸਾਬ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ 2 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ? ਮਿੰਮਾ ਖਰਾਜਾ ਮਿਨਲ ਅਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਮਾ ਖਰਾਜਾ ਮਿਨਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਗਈ ਵਜ਼ਾਹਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸਾਰਫ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਮਤ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਸਾਰਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਇਤਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੀਆਂ
इन्होंने तंजीमां ने उन्होंने लोगों रोल अदा नहीं करना तो उतने तक ये मैसेज नहीं फैल सकता। उत्तों आके बंदा नहीं को कर पाए, इतना बंदा गाइडलाइन दे देगा, मोटिवेट कर देगा, वो चीज़ां ले आएगा। असी इन्होंने पहले सतह ते असी दुआडे पिंड जो असी बनाने मॉडल, इस जो असी ये करते हैं, असी अल्लाह का नाम लैके अल्लाह मदद करनी है साड़ी, एक तो इस दुश्मनी खत्म हो, नशे दे खात्मा इस ते होवे, उशर ज़कात ते इसनो मॉडल बनाया जाए। इस पिंड चो कोई बंदा अनपढ़ ना होवे, उन्हें सारे घर छोटा मोटा उस शुरू करे। इस पिंड नो मॉडल बना के इस पिंड मॉडल बनाने तो बाद अगे होना तो शुरू करेंगे। सारे जिले एकदम जो असी नहीं करेंगे, इस ते फिर दूजी तंजीमन बुलाया जाए, फिर उन्होंने दिखाया जाए, वो देखन के फिर उन्होंने कापी करके ते वो इस इन काम करन दे। ये मेरा तुसी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, उन्होंने जेडे उशर ज़कात नहीं देंदे, उन्होंने जेडी उस अग तो बचा रहे हो ना, वो इन्ना पैसा नाल बड़ा काम है। ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਹੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ इंशाल्लाह इस ते ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰੀਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, क्या ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ਼ਰ ਦੇ ਛੱਡੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा कितने परसेंट ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ 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 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਪੜ ਕੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਅਪੜਾ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਪੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੇ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੱਸੇ ਬਈ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ਼ਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ਼ਰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 100% ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ 80% ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ਼ਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। क्यों नहीं वो पेड़ तो देखेगा क्यों? मतलब मैं देना पिया, मैं उधर देना पिया, मैं दे छड़ना, वो माले गनीमत जिस तरह आई कि नहीं उस तरह ये हो गए ना कि एक जगह तक इकट्ठा हो गए तो वो तो दे पिया ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲਾਇਓ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇੱਕ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। हालांकि उशर जेड़ा कि शार्ट भी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे के सवाल किया कि ये उशर की चीज है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जेड़ा कपड़ा तुसी धोंदे हो ना उस दी जेड़ी मैल है ना वो है वो पी सकते हो, वो पी सकदा जेड़ा हाथों गरीब है, जेड़ा हाथों गरीब है दूजा नहीं पी सकदा। वो जितना थे रहो जिकड़ा जी रात है ना एक जगह पे जगह इकट्ठा हो गए तो वो तो दे पिया जाए ਯਾਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾਫਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਲਕੀ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕਰਨੇ, लेकिन जैसे उशर नहीं करते उस वक्त आराम कर लें। कुरान की फरमाया उशर 10वां हिस्सा बिनानी एरिया अगो गवर्नमेंट साढ़े कढ़िया इन आखे दी जेड़े नारी इलाके ने जिन्हें वे खर्च उत्थे 20वां हिस्सा ये शरीयत साना दी है।
ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮਦੀਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਆਸਤ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 12,000 ਨੋਟ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਦੋਤਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਇਹ ਡੋਬ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਤੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਕਾਤ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੇਖਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਠਾਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਸ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਸ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬਸ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਗ ਤੇਰਾ ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇसी ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਜ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਨੀ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ तेरे मसले मैं हल करांगा ठीक है जी तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मजलिस और बैठक रही अल्लाह ताला सन मजीद अगे बढ़ने तौफीक अता फरमाए और ये प्रोग्राम के तवस्सुत नाल ये पूरी दुनिया च लोग सुनणगे और उन्हान भी इस कार्य खैर में शामिल होने दी तौफीक मिले।